Okay, can I start? Ask to me ma actually reply गरिदिनु. You can say either hi, hello. एकैछिन है एकैछिन wait please. Okay, everyone. Let's start muscular muscle. यहाँ हेर्नु है. Function of muscle is यहाँ हेर्नु. Function of muscle is muscular tissue start गर्दैछु. Function of muscle. Option number A. Option number A, movement. Movement. Option number B. Option number B, locomotion. Option number B, locomotion. Locomotion. Option number C, secretion. Secretion. Option number D, all. Option number D, all. Answer is function of muscle is option number A, movement. Option number B, locomotion. Option number sorry, all हैन है. Option number D मा both A and B. All thought थियो both A and B. Option number D, both A and B. Answer is both A and B. Right? Function of muscle is either movement or locomotion. What is the difference between the movement and locomotion? Movement भनेको plant ले movement देखाउने कि नदेखाउने. Plant ले movement देखाउँछ तर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जादैन. This one is movement. एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडेर जान्छ भने this one is locomotion. Okay, in case of intestine मलाई भन्नु त intestine मा कुन मसल हुन्छ? Can you tell me? Intestine मा हुने मसलको नाम के हो? That is smooth muscle. Smooth muscle. Smooth muscle ले intestine मा contraction relaxation हुन्छ. Intestine contract relax हुन्छ. This one is movement. And right, this one is movement. Even heart मा के हुन्छ त? Cardiac muscle. Heart मा कुन मसल हुन्छ? Cardiac muscle. Cardiac muscle को काम पनि contraction relaxation. Cardiac muscle ले पनि locomotion के movement. Cardiac muscle ले locomotion or movement. Cardiac muscle ले पनि के देखाउँछ त? Movement. हेर्नु है. But skeleton सँग अट्याच हुने मसललाई हेर्नु त skeleton सँग अट्याच हुने मसललाई के भन्ने त? Skeleton सँग अट्याच हुने मसललाई skeletal muscle. यसले के देखाउँछ? Skeletal muscle हामी हिँड्छौं नि त यहीबाट. Skeletal muscle बाट हामी हिँड्छौं. So skeletal muscle ले locomotion देखाउँछ. So simply यहाँ muscle के रहेछ? Muscle
को फंक्शन अफ मसल इज आइदर मुभमेन्ट, फंक्शन अफ मसल इज आइदर मुभमेन्ट अर लोकोमोसन। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैन तर चल्छ, कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन। इन्टेस्टाइनमा कुन मसल हुने? स्मुथ मसल। इन्टेस्टाइनमा कुन मसल हुने? स्मुथ मसल। हार्टमा कुन मसल हुने? कार्डियाक मसल। हार्टमा कुन मसल हुने? कार्डियाक मसल। र अर्को चाहिँ लोकोमोसनमा स्केलेटनमा अट्याच हुने मसलको नाम के हो त? स्केलेटल मसल। सिम्पली दिस स्केलेटल मसल अल्सो कल्ड स्ट्राइटेड मसल। यसलाई के भन्ने रहेछ? स्ट्राइटेड मसल। यहाँ हेर्नु, स्टडी अफ मसल इज कल्ड, क्वेसन नम्बर 1, स्टडी अफ मसल इज कल्ड, क्यान यू टेल मी? स्टडी अफ मसल भन्यो भने के टिक लगाउने? मायोलोजी। मायो मीन्स मसल है त। स्टडी अफ मसल इज कल्ड मायोलोजी। मायोलोजी। नाउ टेल मी, muscles are derived from mesoderm. Muscles are derived from mesoderm. Study of muscles are myology. Myology. यहाँ हेर्नु है त, in this figure, in this slide. Now tell me, types of muscle के रहेछ? Types of muscle. Types of muscle अघि आएको छ नि। Type of muscles are 3 types. First one is skeletal muscle. Skeletal muscle. Skeletal muscle. What is the meaning of skeletal muscle? Because it attached with the skeleton है त, skeleton सँग attach हुन्छ। Look here, this one is skeletal muscle. These are the skeletal muscle. यहाँ हेर्नु, skeletal muscle branch छ कि unbranch? Can you tell me? Skeletal muscles are branch or unbranch? These are the unbranch. र muscle cell मा कति छ? Multiple nucleus. Multiple nucleus. So these are the multinucleated. Multinucleated. र यहाँ के प्रेजेन्ट छ त? Striation प्रेजेन्ट छ। Striation. So these are the striated muscle. Now tell me, skeletal muscle is voluntary or involuntary? Skeletal muscle is voluntary. यो बाइसेप ट्राइसेप मैले चाहेर कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन गर्न मिल्छ नि त। स्केलेटल मसल भोलुन्टरी। स्केलेटल मसल मल्टिन्युक्लिएटेड। स्केलेटल मसल के रहेछ? मल्टिन्युक्लिएटेड। मल्टिन्युक्लिएटेड। अनदर वान इज मल्टिन्युक्लिएटेडलाई अर्को टर्म के युज गर्न मिल्छ? क्यान यू टेल मी? मल्टिन्युक्लिएटेडलाई यु क्यान युज सिन्साइटियल। Syncytial. Striation presence, so this one is striated muscle. Striated muscle. Voluntary muscle, multinucleated or syncytial muscle, striated muscle, and mostly chai locomotion ma help garcha. This one is skeletal muscle. Another one is smooth muscle. Smooth muscle. Okay, can you tell me? Smooth muscle को shape कस्तो हुन्छ? Shape of smooth muscle is spindle shape. Spindle shape. हेर्नु है, this one is spindle shape. दुईतिर in pointed in छ नि. So this is uninucleated. हेर्नु है, and involuntary. Involuntary muscle, that is smooth muscle. Unstarted muscle, this one is smooth muscle. Unstarted muscle, this one is smooth muscle. This one is uninucleated. Uninucleated. This one is smooth muscle. Smooth muscle present in भन्नु भने के लगाउने? Smooth muscle present in intestine. Gastro-gut, gut भन्छ यसलाई. Gut, that is stomach, intestine. Another one is कहाँ हुन्छ अरु? अरु कहाँ हुन्छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा स्मुथ मसल गट, अर्को युटेरस. युटेरस,
uterus, अर्को iris, another one is blood vessels, यो सबैमा इभन urinary bladder, urinary bladder मा हुने स्मूथ मसल को नाम के हो? urinary bladder मा हुने स्मूथ मसल को नाम, urinary bladder मा हुने स्मूथ मसल को नाम detrusor muscle. You can remember is SUBI, सुबी भन्ने सम्झे पनि हुन्छ. गटको ठाउँमा सुबीको एस बाट स्टोमक, युबाट युरेटर, सरी युटेरस युरिनरी ब्ल्याडर, युटेरस युरिनरी ब्ल्याडर, बी बाट ब्लड भेसल, आई बाट आइरिस, स्मूथ मसल सुबी. सुबीको गटको ठाउँमा you can remember is stomach, uterus, urinary bladder, blood vessels, and iris. Another one is third is cardiac muscle. Cardiac muscle present in भनौँ के लगाउनु? Cardiac muscle present in. This one is one cardiac muscle, and this one is branch muscle, cardiac muscle. Cardiac muscle started हुने कि unstarted? Cardiac muscle started हुने कि unstarted? Started. Voluntary कि involuntary? This one is also मुटु त इनभोलुन्टरी हुनु पर्यो नि. हामीले मन लाग्दा मुटुलाई रोक्दिने, हामीले मन लाग्दा मुटु चलाउने मिल्छ र इनभोलुन्टरी. ओके, स्टार्टेड युनिन्युक्लिएटेड हुने कि मल्टिन्युक्लिएटेड? Another one is branch started multinucleated branch हेर्नु है, branch syncytial, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. र नेभर गेट फटिग, हेर्नु है, नेभर गेट फटिग. कुन चाहिँ मसल कहिले पनि फटिग हुँदैन? नेभर गेट फटिग भन्न भने चाहिँ कार्डियाक मसल. ओके, intercalated discs presenting यो प्लस एन्टी भनेको प्रेजेन्ट है त. प्रेजेन्ट इन ऑप्शन नंबर ए skeletal, ऑप्शन नंबर बी कार्डियक, ऑप्शन नंबर सी स्मूथ, ऑप्शन नंबर डी all. Answer is cardiac muscle. हुजो त फ्रेन्ड मसल नेभर गेट फटिग भन्नु भने के रहेछ त? नेभर गेट फटिग भन्नु भने कार्डियक मसल. ओके, दिस यहाँ हेर्नु त, इन दिस पोइन्ट यो कुन मसल हो? दिस वान इज कॉल्ड skeletal. सेकेन्ड ब्रान्च छ, दिस वान इज branch छ. So this one is cardiac muscle. Another one is spindle shape छ. This one is smooth muscle. हेर्नु है त, spindle shape. Now tell me, skeletal muscle is, let's revise once. Skeletal muscle is multinucleated or syncytial. This one is voluntary. This one is striated muscle. Cardiac muscle multinucleated, voluntary or involuntary? Involuntary. Striated, never get fatigue. And the one is spindle shape, smooth muscle. This one is also involuntary, and uninucleated.
uninucleated. That smooth muscle present in SUBI, spindle smooth muscle present in SUBI. SUBI को S बाट small intestine, U बाट uterus, urinary bladder, blood vessels, iris. Iris of the eye, iris of eye consist of iris of eye consist of option number A, skeletal muscle, option number B, cardiac muscle, option number C, smooth muscle. Answer is smooth muscle. Is that clear, everyone? Is that clear or not? Okay, look here. Let's suppose this one is muscle bundle. This one is muscle bundle. Muscle bundle. Look here. In this muscle bundle, the muscle bundle भित्र के छ? Can you tell me? These are the this muscle, बाहिरको muscle bundle, muscle like covering of the muscle is called covering. यो बाहिरको covering छ, this covering of the muscle is called, can you tell me? Covering of the muscle is called, सबै muscle लाई cover गर्ने, यो whole is muscle. This whole structure is muscle. Covering of the muscle is called, that is called pericardium. My के भन्छ? पेरिमाइसियम हो, that is epimysium. यसैमा झुक्किनुहुन्छ के हजुरहरु? यो नबुझेको, कन्सेप्ट नभएको, epimysium. Covering of the muscle is called epimysium. Look here. This one is, these structure are muscle भित्र के छ त? Muscle fasciculi. Muscle fasciculi. One of the muscle fasciculi मैले यहाँ निकाले. Look here. This one is one of the muscle fasciculi. This one is one of the muscle fasciculi. यो एउटा fasciculi मैले यहाँबाट निकाले हो. One of the muscle fasciculi. This one is muscle fasciculi. Muscle fasciculi मिलेर के बन्ने रहेछ? Muscle fasciculi मिलेर के बन्ने रहेछ? Can you tell me? Muscle fasciculi मिलेर muscle बन्ने रहेछ, हैन? Muscle fasciculi को कभरिङ लाई बल्ल के भन्नुहुन्छ? This one is called perimysium. हेर्नु है, this one is called perimysium. Muscle fasciculi भित्र पनि के छ त? मैले यो ग्रीन कलरले देखाएँ. मसल भित्र मसल fasciculi, मसल को कभरिङ लाई epimysium, मसल fasciculi को कभरिङ लाई perimysium. मसल fasciculi भन्दा नि भित्र के छ? यो this structure is called, can you tell me? This one is muscle cell. This one structure is called muscle fiber. Muscle cell or muscle fiber. Muscle cell अथवा muscle fiber लाई कभर गर्ने कभरिङ को नाम के हो? यो कभरिङ को नाम, this covering is called endomysium. यति क्लियर हुनु है त? सबभन्दा पहिला फर्स्टमा के छ? मसल को कभरिङ लाई के बने? epimysium. मसल भित्र के छ त? मसल fasciculi. मसल fasciculi को कभरिङ लाई के भन्नुहुन्छ? पेरिमाइसियम. मसल fasciculi भित्र के छ? मसल सेल और मसल फाइबर. त्यसको कभरिङ लाई के भन्नुहुन्छ? endomysium. Now tell me, मसल सेल अथवा मसल फाइबर मिलेर के बन्ने रहेछ? मसल सेल अथवा मसल फाइबर मिलेर के बन्ने रहेछ? के बन्ने रहेछ? Can you tell me?
मसल सेल और मसल फाइबर मिलेर के बन्ने मसल फ्यासिकुलाई मसल फ्यासिकुलाई को कभरिङ को नाम के हो पेरिमाइसियम मसल फ्यासिकुलाई पनि मिलेर के बनेछ अपोजिट तिरबाट दैट इज मसल के कभरिङ इज कॉल्ड एपिमाइसियम okay muscle cell this one is muscle cell look here this one is muscle cell or muscle fiber now tell me this muscle cell को covering को नाम के रहेछ this covering of the muscle cell is called covering of the muscle cell or muscle fiber is called this structure is called can you tell me endomysium endomysium this structure is called endomysium now tell me यो covering भन्दा भित्र के छ inside this covering there is another structure this one is called this structure plasma membrane सेल मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भए जस्तै यहाँ के हुन्छ त just like a plasma membrane in cell muscle cell मा हुने plasma membrane को नाम के हो muscle cell मा हुने plasma membrane को नाम this structure is called plasma this structure is called sarcolemma sarco means muscle याद गर्ने sarco means muscle sarcolemma plasma lemma that is sarcolemma यसमा यो भन्दा भित्र के छ inside this structure are cytoplasm साइटोप्लाज्मलाई मसलमा के भन्ने मसल भन्ने बित्तिकै सार्को थप्दिने हो साइटोको ठाउँमा सार्को so it is sarcoplasm if there is mitochondria then this structure is called there is mitochondria this structure is called mitochondria in case of muscle is mitochondria in case of muscle is कसरी भन्न सक्छ okay look here this one is endoplasmic reticulum muscle मा endoplasmic reticulum लाई के भन्ने sarcoplasmic reticulum this blood मा हेमोग्लोबिन भए जस्तै यहाँ पिगमेन्टेड छ त्यसलाई के भन्ने मसल मा हुने प्रोटिन लाई मायोग्लोबिन another one is कुन प्रोटिन हुन्छ मसल मा अर्को के स्टोर हुन्छ ग्लाइकोजन another content is glycogen question look here question glycogen stored in option number A muscle दरानमा सोधा क्वेशन हो option number B liver option number C both option number D none answer is glycogen stored in option number A muscle option number B liver option number C both option number D none answer is both glycogen stored in both muscle and liver yeah no it this one is there are this structure inside the muscle cell or muscle fiber this structure are myofibrils inside the muscle cell there are myofibrils look here this sequence first one is muscle covering is called epimysium muscle consists of muscle fasciculi covering is called can you tell me muscle fasciculi covering is called perimysium muscle fasciculi consists of muscle fiber covering is called endomysium muscle fiber also called
मसल सेल, मसल सेल को कभरिङलाई के भन्ने, मसल सेल, दैट इज कॉल्ड इंडोमाइसियम, भित्र मेम्ब्रेन छ, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, सार्कोलेमा भित्र साइटोप्लाज्म छ, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छ, दिस वान इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, र मसलमा हुने पिगमेन्ट मायोग्लोबिन, ग्लाइकोजन स्टोरिन, मसल एन्ड लिभर, र मसल फाइबर भन्दा नि भित्र के छ त, inside the muscle fiber, this one is myofibrils, inside the muscle fiber, this one is myofibrils. These are the myofibrils. Okay, विवेक कोर्ने काम नगर, look here, this one is myofibrils. अगाडिको बुझ्नु भएको छ कि छैन हेर्नु, गाह्रो छ मसल एकदमै. This one, this structure is myofibrils. Myofibrils, there are two bands. Wait. First one muscle. Is that clear? First one is a muscle. मैले यो स्लाइडमा देखाउँदैछु. वेट, आई थिंक यहाँ छ होला. This whole structure is called, हेर्नु है, त्यो क्रस सेक्सनलाई यसरी मैले यहाँ देखाउँदैछु. क्रस सेक्सनलाई होल मसल को कभरिङलाई के भन्ने, होल मसल को कभरिङलाई, कभरिङ अफ द होल मसल इज कॉल्ड, मलाई रिप्लाई गर्नु, कभरिङ अफ द होल मसल इज कॉल्ड इपिमाइसियम. कभरिङ अफ द मसल फ्यासिकल, हेर्नु त, मसल फ्यासिकल, फ्यासिकुलाई भने हो. मसल फ्यासिकुलाईको कभरिङलाई के भन्ने, मसल फ्यासिकुलाईको कभरिङलाई पेरिमाइसियम. यो पेरिमाइसियम भन्दा नि भित्र के छ, पेरिमाइसियम भन्दा नि भित्र मसल फाइबर और मसल सेल. Look here, muscle fiber or muscle cell. Covering of the muscle fiber or muscle cell is called, covering of the muscle fiber or muscle cell is called endomysium. Endomysium. Okay, look here. Plasma बाहिर इंडोमाइसियम, इंडोमाइसियम भित्र के थियो, प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म यो अलि जुम गरेर हेर्नु, सार्को, ओके, सार्कोलेमा, एक्सलेन्ट. साइटोप्लाज्म को नाम के हो, तो भन्दा नि भित्र प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई सेलमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्नुहुन्छ भने मसलमा सार्कोलेमा भन्नु, सेलमा साइटोप्लाज्म भन्नुहुन्छ भने मसलमा सार्कोप्लाज्म भन्नु, सेलमा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्नुहुन्छ भने मसलमा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्नु, र माइटोकन्ड्रिया चाहिँ दुईटैमा माइटोकन्ड्रिया हो. कम्प्यारिजन हो के. हेर्नु त, सेलमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्नुहुन्छ भने, if there is plasma membrane in cell, plasma membrane in cell, then muscle मा के भन्ने, plasma membrane in cell, then muscle मा के भन्नुहुन्छ, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा. अब त बुझ्नु पर्छ नि, सेलमा
सेलमा साइटोप्लाज्म भने जस्तै मसलमा सेलमा साइटोप्लाज्म भने जस्तै मसलमा सार्कोप्लाज्म नाउ टेल मी सेलमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भने जस्तै मसलमा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसलको बाहिरको कभरिङ मसल छ दैट इज कॉल्ड इपिमाइसियम मसल फाइबर छ भित्र दैट इज कॉल्ड पेरिमाइसियम सरी मसल फ्यासिकुलाई छ दैट इज कॉल्ड पेरिमाइसियम मसल फाइबर छ त्यसको कभरिङ इन्डोमाइसियम र त्यो भन्दा नि भित्र के छ त बल्ल मायोफिब्रिल्स यति क्लियर भयो कि भएन टेल मी लेट मी नो मसल यो बेसिक कुरा हो यति क्लियर भयो भने चाहिँ स्माइली म पठाउनु नाइ भने रोइदिनुस् यति बुझ्नु भएको थियो पहिला अरे रोको नपठाउनु न यार चित्त दुख्छ चित्त चित्त दुख्छ मेरो ओके एभ्रीवन कहाँ थिए म Look here. This one is myofibrils. Myofibrils. Okay, now tell me. Structural unit of muscle is myofibrils. Myofibrils is structural unit. Structural unit of muscle is myofibril. Structural unit is myofibrils. Look here. In case of this myofibril, there are two bands. Look here. Two bands. This one is called dark band also called anisotropic band. Anisotropic band. This one is A band. You can say A band. Another one is this one is called white color ko cha. This one is called isotropic band. Isotropic band. Isotropic band, that is I, denoted by I. Anisotropic band A. Isotropic band I. Again, this band is called, इसको नाम भनिदिनु. यो band is called, this band is called anisotropic band. Look here, anisotropic band. There is alternate between the isotropic and anisotropic. Anisotropic, isotropic, anisotropic, isotropic. प्रत्येक चोटी alternate हुँदैन यहाँ हेर्नु है त. This one is anisotropic band, and again this one is anisotropic band. There is isotropic छैन कि, there is structure which join the two structure which join the two anisotropic, that is called. यो structure लाई के भन्ने, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? That is called edge zone. This one is edge zone. Edge zone. यहाँ हेर्नु है त. एनाइसोट्रोपिक को बिचमा
हेर्नु है त यो एनाइसोट्रोपिक हो कालो यो एनाइसोट्रोपिक हो यो पनि एनाइसोट्रोपिक हो एनाइसोट्रोपिक को बिचमा के हुने रहेछ त के हुने रहेछ एज बैंड or as zone as band also called Henson's line Henson's line okay look here यो यसको नाम भन्नु त this structure is called यो के हो यो structure एरोले देखाए this structure is called isotropic this structure is called यो पनि के हो त isotropic यो isotropic मा एउटा लाइन छ look here this line located in the isotropic band and no this line is also located in the isotropic band this line is called Z line यो स्ट्रक्चर को नाम के रहेछ Z line okay next figure मा हेर्नु this one is myofibrils look here this one is myofibrils this one is myofibrils now tell me myofibrils मा दुईटा ब्यान्ड छ first one is called this one is called now tell me this band is called यसलाई के भन्ने anisotropic again isotropic again anisotropic again isotropic again anisotropic there is alternate band between the isotropic and anisotropic now tell me just in the look here त्यो सिम्पल मैले बुझाउने तरिकाले सिकाउँदै छु एनाइसोट्रोपिक मा कुन लाइन हो नि this line this band is called एनाइसोट्रोपिक मा हुने यो ब्यान्ड को नाम हेर्नु त एनाइसोट्रोपिक मा मैले रेड ले देखाइदिए भने प्रोमिनेन्ट होला एनाइसोट्रोपिक मा देखिने यो ब्यान्ड को नाम यसलाई के भन्ने यो लाइन को नाम as band or this one is called as band or as line S band S line केमा हुने रहेछ एनाइसोट्रोपिक डार्क मा त्यस्तै आइसोट्रोपिक मा के हुन्छ आइसोट्रोपिक मा लेट मी नो आइसोट्रोपिक मा के हुन्छ एट द सेन्टर अफ आइसोट्रोपिक यो लाइन को नाम के हो दिस वान इज Z line this one is Z line distance between the two Z line is distance between the two Z line is called distance between the two Z line is called sarcomere is the functional unit sarcomere is the functional unit structural unit भन्नु भने के रहेछ myofibril functional unit भन्नु भने के रहेछ structural unit के रहेछ myofibril functional unit के रहेछ sarcomere myofibril मा कतिवटा ब्यान्ड छ दुईटा अल्टरनेट मा एउटा के आइसोट्रोपिक अर्को के एनाइसोट्रोपिक isotropic again anisotropic isotropic again anisotropic isotropic एनाइसोट्रोपिक मा कुन ब्यान्ड हुन्छ कुन लाइन S लाइन र आइसोट्रोपिक मा कुन लाइन हुन्छ Z लाइन र यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स लाई के भन्ने Z लाइन बीचको डिस्टेन्स लाई sarcomere is the distance between the okay now tell me distance between two Z line like के भन्छ Z line also called Krauss line यो दुईटाको बीचमा हुनेलाई के भन्ने यो दुईटाको बीचको distance between the two Z line or Krauss line is sarcomere functional unit is sarcomere structural unit is myofibril functional unit sarcomere structural unit myofibril look here यहाँ हेर्नु है त
In case of Z line, look here, this one is simply light filament. Light filament is always present in isotropic. Light filament. Light filament is always made up of. Light filament is always made up of. This one is two line, just duita line ma bassa. This one is actin. Actin. Actin mako surface ma another line cha. This line is called. Can you tell me? भित्र एउटा लेयर मात्रै छ, एकवटा लेयर. एक्टिन दुईटा लेयर सँगै बस्छ. एक्टिनको ठ्याक्क बाहिरतिर के छ, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? एक्टिनको बाहिरतिर ट्रोपोमायोसिन. मायोसिन. यो भन्दा नि बाहिर के हुन्छ त? यो भन्दा नि बाहिर यहाँ हेर्नु है त, यो भन्दा नि बाहिर के हुन्छ? This structure is यो भन्दा नि बाहिर के हुन्छ त? ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिनको टाइप याद गर्नुहुन्छ भने ट्रोपोनिन टीआईसी. टिक भनेछ भने ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी. Okay, now tell me. This one is the light filament. लाइट फिलामेन्टमा कतिवटा रहेछ ल भन्नु त? लाइट फिलामेन्टमा कति टाइप अफ प्रोटिन हुने रहेछ? टेल मी. लाइट फिलामेन्टमा कति टाइप अफ प्रोटिन हुन्छ? तीनटा. कति टाइप अफ प्रोटिन हुन्छ? तीनटा. सबभन्दा बिचमा दुईटा लेयर छ, त्यसलाई के भने? एक्टिन. सरफेसमा एउटा लेयर छ, त्यसलाई के भने? ट्रोपोमायोसिन. र त्यो भन्दा बाहिर के छ त? त्यो भन्दा नि बाहिरको स्ट्रक्चर. दिज आर द ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन सी. Another one is heavy filament. Yeah, no, heavy filament. Heavy filament ma ke huncha? Heavy filament is made up of ke huncha ta? Heavy filament is made up of myosin. यसमा आमहरु हुन्छ, यस्तो आमहरु हुन्छ. मायोसिन यहाँ हेर्नु त, यो आमहरु हुन्छ. अब यहाँ मेकानिजम के हो भन्दा, मायोसिन इज मनोज, एक्टिन इज अनिता. मायोसिन पुरा मनोज हो. मायोसिन इज किङ, राजकुमार हो. हेर्नु है, मायोसिन राजकुमार हो. पुरा हातै हात पुरा सपोर्टहरु छ. र राजकुमारीको नाम हो एक्टिन. मसल कन्ट्राक्सनको लागि राजकुमारलाई भेट्नु पर्छ. मसल कन्ट्राक्सनको लागि चाहिँ राजकुमार र राजकुमारीको मिलन हुनुपर्छ. यहाँ डिस्टर्ब गर्ने काम केले गरेछ? वरिपरि राजकुमारी, बिचमा राजकुमारी एक्टिन छिन्. वरिपरि के छ? बिचमा एक्टिन छिन्, वरिपरि के छ? ट्रोपोमायोसिन. अझै राजाले अर्को पनि बडीगार्ड राख्दैछ, ट्रोपोनिन. अरे बिचरा मायोसिन हेर्दा ठीक मोटो छ, त्यही पनि अब राजकुमारले कसरी पाउने त? राजकुमारले ट्रोपोनिनलाई साइड लाउनु पर्छ, ट्रोपोमायोसिनलाई. अनि यो दुईटाको मिलन भयो भने के हुन्छ बल? फेरि म मिलन भने हैन, यो दुईटाको मिलन भयो भने के बन्छ? एक्टिन प्लस मायोसिन. एक्टिनो मायोसिन कम्प्लेक्स बन्छ. अनि बल्ल के हुन्छ? मुटु के हुन्छ? कन्ट्राक्सन. अनि धड्किन सुरु गर्छ. द्याट इज मसल कन्ट्राक्सन हुनको लागि के हुनु पर्ने रहेछ? एक्टिनोमायोसिन कम्प्लेक्स बन्न पर्दो रहेछ. ओके, नाउ टेल मी सिम्पली. ओके, लेट्स लुक हियर. यहाँ हेर्नु, फर्स्टमा के छ? फर्स्टमा मसल, सबभन्दा ठुलो मसल. मसल भित्र के छ? दिज आर द मसल फ्यासिकुलाई. मसलको कभरिङ के रहेछ? इपिमाइसियम. मसल फ्यासिकुलाईको कभरिङ के रहेछ? पेरिमाइसियम. मसल फ्यासिकुलाई भन्दा भित्र के हुन्छ? मसल सेल, मसल फाइबर. त्यसको कभरिङलाई के भन्छ? इन्डोमाइसियम. त्यसको कभरिङलाई के भन्छ? इन्डोमाइसियम. एभ्रीवन लुक हियर. इन केस अफ मसल सेल covering is called endomysium. Plasma membrane is called sarcolemma. Cytoplasm is called sarcoplasm. Endoplasmic reticulum is called sarcoplasmic reticulum.
र ग्लाइकोजन स्टोर इन मसल एन्ड लिभर, ग्लाइकोजन स्टोर इन मसल एन्ड लिभर, मसल पिगमेन्ट इज कल्ड मायोग्लोबिन, मसल पिगमेन्ट इज कल्ड, मसल पिगमेन्ट इज कल्ड मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। ओके एभ्रीवान लुक हियर, फर्स्टमा मसल रहेछ, मसल फ्यासिकुलाई, मसल फाइबर, मायोफिब्रिल्स स्मलेस्ट युनिट। Structural unit of muscle is myofibril. Functional unit of muscle is sarcomere. Simply myofibril मा दुईटा ब्यान्ड छ अल्टरनेट एनाइसोट्रोपिक ए ब्यान्ड, आइसोट्रोपिक आई ब्यान्ड, एनाइसोट्रोपिक ए ब्यान्ड, आइसोट्रोपिक आई ब्यान्ड। ए ब्यान्डको बिचमा के छ? ए ब्यान्डको बिचमा एच लाइन और हेन्सेन्स लाइन एनाइसोट्रोपिककोमा, आइसोट्रोपिकको बिचमा के छ? जेड लाइन। यो दुईटा आइसोट्रोपिकको जेड लाइन बिचको डिस्टेन्सलाई के भन्ने? सार्कोमेयर। दिस वान इज फंक्शनल यूनिट। दुईटा फिलामेन्ट, लाइट फिलामेन्ट प्रेजेन्ट इन आइसोट्रोपिक ब्यान्ड and heavy filament present in anisotropic को एच ब्यान्ड एच लाइनमा। हेर्नु है एच लाइनमा चाहिँ एनाइसोट्रोपिक को पनि एच मा चाहिँ के हुनेछ? हेभी फिलामेन्ट। हेभी फिलामेन्टमा के छ? मायोसिन। हेभी फिलामेन्टमा के छ? मायोसिन। लाइट फिलामेन्टमा के छ? तीनवटा कुरा। सबभन्दा बिचमा राजकुमारी सिन, अनिता, एक्टिन, वरिपरि फर्स्ट लाइन गार्ड, द्याट इज कल्ड फर्स्ट लाइन गार्ड एक्टिन के भन्ने? ट्रोपोमायोसिन। अझै सेकेन्ड लाइन गार्ड ट्रोपोनिन। मायोसिन कन्ट्राक्सनको लागि राजकुमार, मायोसिन, मनोज, अनिता चाहिन्छ। मायोसिन एक्टिनमा जानुपर्छ अनि एक्टिन र मायोसिन कन्ट्राक्ट कम्प्लेक्स बनेर कन्ट्राक्ट हुन्छ। फेरि जब कुद्दै कुद्दै एकछिन ल फोन आयो। ओके एभ्रीवान, राजकुमारको नाम के रहेछ? राजकुमारको नाम मनोज भन्ने होइन कि, एम फर मायोसिन, मनोज मायोसिन। राजकुमारीको नाम एक्टिन, अनिता। अनितालाई घेर्ने काम के केले गरेछ? एक्टिनलाई घेर्ने काम, एक्टिनलाई घेर्ने काम ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। तिनीहरू हुँदासम्म मनोजले अनितालाई भेट्न पाउँछ? पाउँदैन। तर मसल कन्ट्राक्सनको लागि के हुनु पर्यो? भेट्न पर्छ। मसल कन्ट्राक्सन त गराउनु पर्यो, नभेटी हुँदैन। पुरा यति बाटो छ कि सबलाई यसले बोलाछ त्यसले बोलाछ भनेर साइड लगाएर गएर भेट्छ। एक्टिनोमायोसिन कम्प्लेक्स बनाउँछ, मसल कन्ट्राक्सन हुन्छ। अब कसैले बोलाएको रहन्छ? ट्रोपोनिनले थाहा पायो म बोलाएको रहेछ छैन, ट्रोपोमायोसिनले पनि थाहा पायो कसैले बोलाएको छैन। अनि के हुन्छ? तिनीहरू के हुन्छ? रिटर्न ब्याक हुन्छ। ट्रोपोमायोसिन पनि आयो, ट्रोपोनिन पनि आयो राजकुमार भएको ठाउँमा। अब राजकुमार के हुनुपर्छ? राजकुमार के हुनुपर्छ? भाग्छ। फेरि अब एक्टिन के भयो? एक्टिन फेरि एक्लै भयो। अब मसल कन्ट्राक्सन हुने कि नहुने? मसल कन्ट्राक्सन हुँदैन, फेरि मसल के हुन्छ? रिल्याक्सेसन हुन्छ। त्यसरी कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन हुँदै जाने हो। इज द्याट क्लियर? यो पनि बुझ्नुभयो भने त गाइड एन्ड फिजियोलोजी नै बुझ्नुभयो। यु आर ब्रिलियन्ट, खत्रै हो। म बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन?
इमो पठाउनु इमो आयो सबैले पठाउनु है यदि बुझेर मलाई क्रेडिट दिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज टोटल 70 जनामा इमो चाहिँ पठाउने कष्ट गर्नु बुझ्नु भएन भने रोको इमो पठाउनु आयन रिक्वायर्ड फर मसल कन्ट्राक्सन क्याल्सियम magnesium ion sodium ion both calcium and magnesium answer is both calcium and magnesium okay animal tissue सक्का है मसल सक्यो बोन सक्यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर सक्यो मस्कुलर टिस्यु सक्यो कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर सक्यो ब्लड पढाइसकेको छु फ्लुइड कनेक्टिभ टिस्युमा सपोर्टिङमा बोन र कार्टिलेज पढाए कनेक्टिभ टिस्यु प्रोपर सक्काए एपिथेलियल टिस्यु सक्यो मस्कुलर सक्यो नर्भस टिस्यु बाँकी छ यो पछि स्टार्ट गर्ने हो नर्भस सिस्टम पढाउँदाखेरि नर्भस टिस्यु स्टार्ट गरेर पढाउँछु दैट इज न्यूरोन थ्यांक यू एभ्रीवन मैले आज हजुरको क्लासमा रिप्लाई दिन भ्याउँदिन किनकि म छिटो जानुपर्ने छ म नेक्स्ट डे भोलि मेरो अफ छ म जति पनि रिप्लाई गर्छु क्वेशन सम्झेर बस्नु होला थ्यांक यू हैव अ गुड टाइम थ्यांक यू